کی بھی بات کرتے ہیں, وہاں پہ آج تک یہ صورتحال ہے. یہ ایک ایف آئی آر ہوئی ہے تھانہ شالیمار میں, ٹھیک ہے جی, اور یہ رابعہ ملک صاحبہ ہیں, انہوں نے یہ ایف آئی آر درج کروائی. یہ تھانہ شالیمار کی ایف آئی آر ہماری اسکرین پہ آپ کو نظر آ جائے گی. یہ رابعہ ملک صاحبہ کون ہیں؟ یہ رابعہ ملک صاحبہ شبیر علی قریشی صاحب ہیں, پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے ہیں, ہاؤسنگ کے منسٹر بھی تھے پچھلی پی ٹی آئی حکومت میں, ابھی پھر ایم این اے, ٹھیک ہے جی. تو ان کی اہلیہ ہیں یہ, ٹھیک ہے, اسلام آباد میں. انہوں نے ایک ایف آئی آر کرائی ہے جی کہ میں اپنی بہن رابعہ کے ساتھ اور میری ساتھ ایک دوست تھی ملیحہ گیلانی. ملیحہ گیلانی کون ہے؟ قاسم سوری صاحب, اچھا, سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی. یہ دو خواتین جو ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے آئین توڑنے کے والے سے, آئین کی وائلیٹ, جنہوں نے تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کرائے بغیر اسے مسترد کر دیا, آئین توڑا, آئین شکنی کی. دیکھیں, قاسم سوری کی اہلیہ ملیحہ گیلانی ہیں اور شبیر علی قریشی سابق منسٹر ابھی ایم این اے پی ٹی آئی کے رابعہ ملک صاحبہ, یہ گئی ہیں شالیمار. یہ جو اکارڈنگ ٹو ایف آئی آر میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وہاں سے کلر ڈائی کرائے تھے اور ہم کلر ہمارے صحیح ڈائی نہیں ہوئے, تو ہم بعد میں ان سے بات کرنے جب گئے ہیں تو انہوں نے ہمارے پہ تشدد کیا ہے, اور انہوں نے 1 لاکھ روپیہ کیش, اے ٹی ایم کارڈ, سی این آئی سی اور بہن کے گلے میں جو چین تھی وہ بھی جو ہے لے لی, اور وہاں پہ جو ہماری ویڈیو بھی بنائی گئی, ٹھیک ہے جی. تو ہماری تذلیل کی گئی اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کریں. اب مجھے دوسری طرف جو اس کی مالکن ہے, سمیرہ ان کا نام ہے, ان کا ویڈیو بیان بھی ہمارے پاس ہے جو بھی ہم اسکرین پہ چلائیں گے. ٹھیک ہے, ان کا یہ کہنا ہے جی کہ میں عمرے پہلے ان کا بیان سن لیتے ہیں میرے خیال میں, پہلے بیان سنیں جی. السلام علیکم, میرا نام سمیرہ ہے. میں پچھلے 5 سال سے پارلر چلا رہی ہوں 11-2 میں. پچھلے 2 دن پہلے میں عمرے سے واپس آئی ہوں. مجھے میری غیر موجودگی میں 2 خواتین جو کہ ایک قاسم سوری کی بیوی ملیحہ گیلانی اور ملک محمد شبیر علی قریشی کی وائف میرے پاس آئی ہیں, اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہمیں کلر پسند نہیں آیا. میں نے انہیں کہا 18,000 میں ہم نے ان کو کلر کر کے دیا. میں نے ان کو بولا کہ 18,000 کے لیے میں آپ کو کیوں خراب کروں گی, میں دوبارہ کرتی ہوں. انہوں نے میرے ساتھ ضد کرنی شروع کر دی کہ ہمیں پیسے واپس کریں. میں نے کہا دیکھیں میں نے 6 گھنٹے آپ کے ساتھ کام کیا ہے, اور آپ یہ بھی جان سکتی کہ ہماری پروڈکٹ لگتی ہے, تو ہم آپ کو دوبارہ ٹھیک کر کے دے رہے, ہم آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہے. اچانک سے میری ویڈیو بنانے لگی, اور جب میں نے انہیں ویڈیو بنانے سے منع کیا تو ان کی بہن نے میرے پر اٹیک کیا, اور اٹیک کرنے کے بعد میرے پاس 15 سٹاف کا ممبر ہے. ان میں سے کوئی بھی ہاتھ لگاتا تو وہ بچ کے نہ جاتی, لیکن ہم نے یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کرنا چاہتے تھے. ہم نے ان کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگایا, کیونکہ ہم خواتین کی رسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ میں خود خاتون ہوں اور یہاں پر ویمن بزنس چلا رہی ہوں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ مجھے جانتے ہوں گے کہ اس سے پہلے میں ٹیچر تھی, اور میں ایک پڑھی لکھی خاتون ہوں, اور میں کبھی بھی اس طرح کا کوئی بھی کام بیس بہیو نہیں کرتی ہوں. لیکن انہوں نے پھر اچانک سے میرے منہ کے اوپر موبائل مارا, اور اچانک سے میرے بال کھینچے شروع کرے, اور مجھے جو ہے وہ ہاتھ سے گھسیٹتے ہوئے لے گئی ہیں. میرے طرف سے اگر کوئی غلطی ہوتی تو ہم ضرور ہم کلائنٹ کے اوپر ہاتھ کبھی بھی نہیں اٹھاتے. اور اس کے بعد جب میں اپنا اپلیکیشن لے کر شالیمار تھانے گئی ہوں تو ہمیں ایف آئی آر کاٹنے نہیں دی, اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں وومن پولیس اسٹیشن بھیج دیا کہ آپ اپنا میڈیکل کرائیں. اور جب میں نے اپنا میڈیکل کرایا تو انہوں نے اس کو میں نہیں مانا. انہوں نے کہا اس وقت آپ کے ساتھ کوئی پولیس افسر نہیں تھا. پھر وہ مجھے دوبارہ لے کے گئے میڈیکل کروانے, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا, اور اس کے بعد انہوں نے آپس میں ملی بھگت کر کے میرے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کاٹ دی, اور اس میں لکھ دیا کہ میں نے ان کے پرس کی چوری کی ہے. میری گزارش ہے کہ آپ سب میری سپورٹ کریں, اور ہاں ورنہ ہم اس ملک میں کوئی کاروبار عورت نہیں کر سکتی. اگر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی حکمرانی ہے, انہوں نے مجھے فضول میں مارا, انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کیا, اور مجھے کیوں مارا گیا. میرا یہ سوال ہے ان سارے لوگوں سے کہ جنہوں نے جو یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ ہے. جی یہ بیان تو آپ نے سن لی. جی اب بیان میں آپ نے ساری بات سن لی, کیا واقعہ ہوا. اب مجھے یہ بتائیں, یہ مجھے کسی اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ایک اے ایس پی صاحب ہیں, انہوں نے رات 2 بجے تک یہ انکوائری اپنے پاس رکھی ہے, اور اس میں انہوں نے اب جو ایف آئی آر میں دفعات ہے نا اعزاز, صرف وہ سن لیں,
लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, अगर हाँ। एक बात मान लो, ठीक। लड़ाई झगड़े में क्रॉस वर्जन होता है ठीक नॉर्मली, ठीक 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 है। अब जो पार्लर की मालिक हैं उनका मेडिकल भी मौजूद है, ठीक है उसे भी कंसीडर नहीं किया। ठीक जब है। हमारी बात हुई एएसपी साहब से, ठीक है। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो दरखास्त ही नहीं आई दूसरी तरफ से। अच्छा हालांकि आपने सुन लिया कि वो खातून बता रही है कि हमने दरखास्त दी है थाने ठीक में। है ठीक है। अब इन्होंने जो दफात लगाई है ना एजाज, उससे पता चलता है कि इन पे कितना कोई प्रेशर था या कितना ये ऑब्लाइज करने जा रहे थे उन लोगों को, पावरफुल लोगों को। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने 382 की दफा लगा दी है, जो कि लड़ाई झगड़े में 300, जब वो खुद कह रही हैं कि वहां लड़ाई झगड़ा हुआ, 382 इस पे इन्वोक ही नहीं होता, लगती ही नहीं। 382 इन्होंने ठीक, लगाई है, नॉन ठीक है, बेलेबल ऑफेंस ठीक है, लगाया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने 506 लगाई है, 354 लगाई है, 147 लगाई है, 149 लगाई है। पंजाबी कहते ना ठोक के पर्चा देते ठीक, ठीक। कि दूसरी तरफ तो पूछने वाला ही कोई ठीक नहीं। है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वजीर दाखिला साहब को इस पे नोटिस लेना चाहिए, ठीक है। और यहाँ की जो सिविल हुकूमत है कि ये पीटीआई के जो लोग हैं पिछली हुकूमत के, उनका अभी तक इस्लामाबाद पुलिस पे इतना इन्फ्लुएंस है कि एक आम वर्किंग वीमेन के साथ इन्होंने इतनी ज्यादती की। अपेरेंटली इतनी शदीद जाती की। मैं समझता तो हूँ। मेरा ख्याल है कि एजाज ये इस आई तरह का- टोटली एग्री विद, आई टोटली इसको मेरा ख्याल है कि इसको कम से कम डीआईजी लेवल के अफसर को इन्वेस्टिगेट करके ना, तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी नहीं, मेरे ख्याल में इस पे, मेरे ख्याल में जो भी जिम्मेदार हैं उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए, खाली नोटिस ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नोटिस होते हैं कोई पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये ऐसे ही मुझे तो करेंगे। एजाज एएसपी पे देखें, एएसपी यंग लोग आते हैं, पढ़ के आते हैं, इनसे तो हमें ज्यादा तवक्को होती है कि ये कुछ टाइम लेकिन पहली बात तो ये है कि एएसपी से भी मेरे ख्याल में अच्छा बात हो गई। जी जी, उन्होंने बात हुई। हाँ, जबकि बात यह है कि उनका क्या ये क्या जवाब ही नहीं था। उन्हें छोड़े ना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी मेरे पास तो दूसरे फ्री की दरखास्त ही नहीं आई। ओके, हालांकि आपने बयान में सुना है कि वो पहले मेडिकल करा के हैं, तो उन्होंने कहा जी आपके साथ पुलिस नहीं गई थी, दोबारा जाएं, दोबारा पुलिस को लेके गए हैं वो। ओके, तो दरखास्त तो ऑब्वियसली दी है। ऐसे ही। तो खैर एजाज, एक तो ये स्टोरी थी और ये गोश गुजार आपके करनी ज़रूरी थी। तो अब आप वो बता रहे थे कि कोई वो जो घपलों की आप बात कर रहे हैं, आसिफ, हमें किसी ने रब्ता किया था इसी तरह, आपको बताया कि हम जब वो अनाउंस करते हैं कि talkshock777@gmail.com, उस पर काफ़ी सारी रब्ते भी होते हैं, लोग रब्ता करते हैं। तो हमें कॉमसेट्स इस्लामाबाद के वाले से कुछ पता चला कि 1 जून 2023 से यहाँ पर एक इंटरम रेक्टर भी लगे हुए हैं, इंटरम इंतज़ामिया आई हुई है, जो कि सीनियर हैं, ज़ाहिर उनको लुक आफ्टर चार्ज दिया गया है। अब इंटरम जो तैनाती होती है, जब तक कोई मुस्तकिल रेक्टर तैनात ना हो ड्यू प्रोसेस के ज़रिए, उस वक्त तक इंटरम जो है वो ड्रास्टिक फ़ैसले नहीं ले सकते। लेकिन मौजूदा जो इंटरम इंतज़ामिया है कॉमसैट्स की, वो जो है वो बड़े फ़ैसले ले रही है। एक तो उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात लगे हैं अकरबा परवरी के, उनके एक प्रोफेसर हैं, उनका बच्चा कंप्यूटर साइंस में नहीं हो सकता था, तो वो वाह कैंट में कहीं एक कंप्यूटर के स्कूल में दाखिला लिया और उसको इधर से ट्रांसफ़र कर लिया, मेरिट वायलेशन। ये तो खैर छोटी बातें। असल बात है कि 15 मार्च को इनका एक एजेंडा था जिसमें इन्होंने हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट जो है यूनिवर्सिटी के, उनकी तैनाती का क्राइटेरिया बदल दिया, बदलने की डिमांड की है। ठीक है, क्या वो बदल रहे हैं ना, कि पहले होता ये था कि पहले 3 सीनियर मोस्ट से सेलेक्ट किया जाता था कि इनमें से कोई, अब उन्होंने सुन रहे हैं कि 6 कर रहे हैं, तकरीबन कर दिए। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने कॉमसैट वालों से रब्ता करने की कोशिश की है, उधर से कोई जवाब नहीं आ सका। फिर भी इस फोरम से भी आज भी हम बात कर रहे हैं, चूँकि हमारे कुछ ज़ाती दुश्मनी नहीं है, कि ये जो मामलात हैं अगर इनके ऊपर कॉमसैट का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो ज़रूर हमें दें। लेकिन एट द सेम टाइम हम हायर एजुकेशन कमीशन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मैटर को ज़रूर देखें, और गवर्नमेंट को चाहिए कि कॉमसैट के ऊपर अपना मुस्तकिल रेक्टर जो भी तरीकाकार है उसके तहत लगाएं, जिसको मर्जी लगाएं, लेकिन ये तरीका ना हो कि इंटरम बंदा जो भी आए और वो आके वो फैसले ले जिसके ऊपर पॉलिसी डिसीजन लेने शुरू कर दे। एजाज, ये जो आपने मौक़िफ़ वाली बात की है ना, इस पे मैंने कासिम सूरी साहब को भी रब्ता किया था। अच्छा, उनका नंबर बंद है, शायद वो डेलिबरेटली अवेलेबल नहीं हो रहे किसी को भी, जो पिछले हालात वाक़यात हैं। लेकिन कासिम सूरी साहब से भी और फिर मैंने शबीर साहब को भी कॉलिंग की, अपने नंबर से भी कॉलिंग की है, मैसेज भी छोड़ा है कि आप मुझे कोई इस हवाले से बताएं, तो उनका कोई जवाब नहीं आया।